हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ कटांगे प्रकाश की पोथी 22 की 12 तो पढ़ांगे। मैं छेती आउंदा हाँ अते फल मेरे कोल है भाई, हरेक नूं जिहा जिसका कम है तिहा उसनूं बदला दियां। मैं अल्फा अते ओमेगा, पहला अते पिछला, आद अते अंत हाँ। तानो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, हर कोई जिहड़ा झूठ नूं पसंद करदा अते कमाउंदा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं सब प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की महिमा करदा हां प्रभु यीशु मसीह। अज खुदावंद असीं सब तेरी महिमा वडियाई दे लई खुदावंद इस स्थान विच खड़े हाँ मेरे महान पिता। मैं तेरा शुक्रगुजार हाँ प्रभु जी, तू साडे सबना दे गुनाह पापां दे लई प्रभु जी कलवरी क्रूस ते मेरे महान पिता अपनी जान दे दी प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता साडे पाप इन्हें बस सी खुदावंदा वो पापा दा छुटकारा प्रभु जी किसी प्रभु यीशु मसीह कबूतर द्वारा या लेले द्वारा नहीं हो सकता सी मेरे महान पिता, किसी बलि के द्वारा वो पापा दा छुटकारा नहीं हो सकता सी खुदावंद। लेकिन प्रभु जी मैं तेरा धन्नवाद करदा, तू आप धरती ते आ गया एक मनुख बन के साडे पापा दे लई गुनाहां दे लई प्रभु जी तो अपना बलिदान दिता। ते प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन दसदा है तू क्या है, जो कोई विश्वास करेगा बचाया जाएगा, क्योंकि सचमुच प्रभु जी जितू अपना बलिदान दे दिता खुदावंदा, जो कोई प्रभु जी तेरे वचन ते विश्वास करेगा, तेरे ते विश्वास करेगा प्रभु जी बचाया जाता है खुदावंदा। लेकिन तेरा वचन ये भी दसदा है जिहड़ा विश्वास नहीं करेगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सज़ा का हुक्म लाया जाएगा। लेकिन मैं तेरा धन्नवाद करता हाँ प्रभु जी, इत्थे एक छोटा झुंड बैठा है प्रभु यीशु मसीह जिहदा नाम लाड़ी है खुदावंद, ते लाड़ी तेरे वचनां ते विश्वास करती है प्रभु जी। ते मैं विश्वास करदा तू अपनी दुल्हन नूं अपनी लाड़ी नूं खुदावंदा लैण बहुत जल्दी आ रहा है प्रभु जी। अज दे छोटे संदेश नूं तू खोलना है, क्योंकि मांस अते लहू तेरे संदेश नूं नहीं खोल सकदा, तेरे वचन नूं नहीं खोल सकदा, क्योंकि तू अपना अनुवादक आप है प्रभु यीशु मसीह। सबना ते दया कर, कृपा कर, अज दा छोटा संदेश खुदावंदा हरेक दे हिरदे नूं छिद दवे ते हरेक नूं आशीष और बरकत मिले खुदावंद। तू दया ते कृपा करनी है, तेरे सामर्थी जिंदा जलाली नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ प्रकाश दी पोथी 22 ਦੀ 12 दे विच खुदा दा वचन कह रहा आ, प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं बहुत जल्दी आने वाला आ, मेरे कोल फल आ। वो कहना मैं बहुत जल्दी आ रहा आ, मैं अल्फा ते ओमेगा पहला ते पिछला है। वो कहना मैं ही परमेश्वर हाँ, मैनू छड़ के कोई दूजा परमेश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर आ जिहदा नाम एक ही खुदा आ जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह आ, अनंत काल दा पिता ते शांति दा राजकुमार। वो कहंदा मैं लोकां नूं उन्हां दी करनियां दे अनुसार फल दवांगा, भी लोकां ने किदां दे जीवन बतीत कीते, धरती ते रह के की कुछ कीता आ, ओदी करनियां दे अनुसार कहंदा मैं फल दूंगा। कहंदा धन हन ओ जिहड़े अपने वस्त्र धो लैंदे हन। अपने वस्त्र धोण का मतलब आ भी ये कोई शरीरक वस्त्र की गल नहीं हो रही, एक पवित्रीकरण की गल हो रही है, एक पवित्रता दे विच रहण की गल हो रही है, वचन के दायरे विच रहण की गल हो रही है। ते अगे लिखा है बाहर हन कुत्ते, जादूगर, मूर्ति पूजक, हर कोई जिहड़ा झूठ नूं पसंद करदा आ वो कित्थे होवेगा, अग दी झील दे विच होवेगा, क्योंकि बाइबल इसे ही तरह बयान करती है। लिखा आ जिहड़ा झूठ नूं पसंद करदा ते कमाउंदा है, कहंदा बाहर रहूगा, वो खुदा दे राज विच दाखल नहीं हो सकता। झूठे लोग खुदा दे राज च दाखल नहीं हो सकते, लेकिन कौन खुदा दे राज च जाणगे, ओही लोग जिन्हां ने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह दे नाम कर दिते हैं, जिहड़े अपने जीवन दे नाल खुदावंद नूं पहल दिंदे आ, जिन्हां दे जीवन दे विचों खुद खुदा बोलदा आ, ना कि उन्हां दे अपने जीवन बोलदे आ, पर्सनल जीवन बोलदे आ। खुदा खुद उन्हां दे जीवनां विचों हो के गवाही दिंदा आ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਭੇਦ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਥੀ ਕੀ ਆ, ਭੇਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। परमेश्वर का वचन है
ਤਾਂ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਨਬੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਕੌਣ ਆ। ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਏਲੀਆ ਆ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਹੀ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੈ। ਉਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਉਸ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਚਨ ਅਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਨੂਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਉਸਨੂੰ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਆ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ ਫੇਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਵਚਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪਤਾ, ਨਾ ABCD ਪਤਾ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ ਫੇਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ 1000 ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ 1000 ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਨਾਮ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 12 ਅਧਿਆਏ। ਉਤਪਤ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਤਪਤ 12 ਦੀ 1। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਲਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ।
ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ, ਬਰਕਤ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਬਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਹਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਲੂਤ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਲਿਆਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿਆਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਭ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਖੇਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖੇਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਭੱਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਠ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੀਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਖਾਦੇ, ਉਹਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਖਾਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਲੋ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਉਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਕਾਬ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਕਾਬ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੂਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੂਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੋ ਕਿ ਉਕਾਬ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਬਰਾਹਮ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ।
ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਯੋਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਕੰਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਭਟਕੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਧੀਰਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ਵਾ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਹਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗਿਦਾਊਨ, ਬਾਰਕ, ਸ਼ਮਸੂਨ, ਯਿਫਤਾ, ਦਾਊਦ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਉ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਉ ਵੀ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ 2:38 ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਉ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ, ਉਪਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਕਈ ਕੁ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪਰਦਾਰਥ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰੜੇ ਖਾਣ, ਸਗੋਂ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਤਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਦਿਖਣ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੱਲਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ, ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਭੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੂਰ ਵੀ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਗਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ।
ਸੁਭਾਅ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਆ? ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦਸਖਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਰਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਰਚਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਚਰਚਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਚਰਚਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਓ ਤੋਂ ਆਓ, ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 25 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਬੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਲਾ, ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਲਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ?
ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਖਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਰਖਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਆਪਣੇ ਯਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਯਾਲੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭੇਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਵਰਗ। ਨਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
खुदावंद हमेशा थल्लियों स्टार्ट करता है, जीरो तो स्टार्ट करता है, एक एक पौड़ी दर पौड़ी तुहानू अगे वधांदा है। इस करके जे तुसी नबी दे संदेश नू ग्रहण किया, हौसला रखो, खुदा दे विच अगे वधो, उहदे वायदियां वल वेखो, कंडीशनां वल ना वेखो। नबी कहंदा लोग कंडीशनां वल वेखदे आ, पीड़ा वाल देखते हैं भी साडे को ये पीड़ा आ गई आ, साडे को एक दुख दर्द आ गया, उहदे वायदे वाल देखो। क्योंकि इब्राहिम ने किसी दुख वाल नहीं देखा, किसी पीड़ा वाल नहीं देखा, किसी कंडीशन वाल नहीं देखा। इब्राहिम ने किदे वाल देखा? इब्राहिम ने खुदा दे वायदे वाल वेख्या। तुसी भी खुदा दे वायदे वाल वेखना, तुसी इधर उधर किसी चीज वाल नहीं देखना। जे तुसी इधर उधरली चीज़ां वाल देखदे हो ते कोई भी लाभ तुहानू प्राप्त नहीं होवेगा। तुसी इब्राहिम दे बच्चे नहीं कहाओगे, तुसी खुदा दे बच्चे नहीं कहाओगे। फिर जे तुसी दिक्कतां परेशानियां वाल वेखोगे, हो सकदा तुहाडे बिजनेस खत्म हो गए हैं, तुसी कहंदे असीं जदों संदेश ग्रहण किया साडे बिजनेस खत्म हो गए, असीं दिक्कतां विच पै गए, परेशानियां विच पै गए, लोग सानू पुट्ठा सीधा बोलते हैं, लोग साडे विरुद्ध गल्लां करते हैं, लेकिन तुसी लोकां वाल नहीं वेखना, तुसी कादे वाल देखना। हो सकदा खुदा तुहाडी रगड़ाई कर रहा होवे, तुहानू उस कंडीशन विच लिया रहा होवे भी तुसी एक आत्मिक मनुख बन जाओ। क्योंकि खुदा दा आत्मा किसी दे अंदर इदां नहीं जांदा, बसमा लैण दे नाल खुदा दा आत्मा नहीं चल जांदा अंदर, ठीक है ना। बसमा लैण तो बाद शुद्धिकरण हुंदा है, तुस तुहाडे पुराने पाप माफ हो जांदे आ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ खुदा दे वचन के अनुसार। जी तुसी जीवन बतीत करते हो तो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ जाता है। तो पवित्र आत्मा का सबूत की, जो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आंदा, सब तो पहले तुहाडे सुभाव नूं बदलदा है। तुसी नबी ने कहा पवित्र आत्मा पाए हुए बंदे निशानी हुंदी, वो हमेशा खुदा दे कम्मां नूं पहल दिंदा है, ठीक है। तो उदों तुहाडा बुलाया जाना पूरा हुंदा है। खुदा ने जिस कम्मां लई तुहानूं बुलाया हुंदा, वो तुहाडे उपर वजन पा के तुहाडे अंदर रह के वो चीज़ां नूं तुहाडे जीवन दे विचों पूरा करदा है। जो खुदा किस नूं इस्तेमाल करदा चुनदा है, फिर तुसी कंडीशनां वल नहीं वेखदे भी किद्दां दी कंडीशन आ, मेरे उपर दुख दर्द आ गया, मेरे उपर मुसीबत आ गई। तुसी कहंदे प्रभु जी जे इब्राहिम ने 25 साल वेट कीती ते मैं भी करांगा। हो सकदा आ 25 दिन बाद ही खुदावंद तुहाडे जीवन च बहाली लिया देवे, ये खुदा दी मर्जी है। इस करके खुदा दे लोग खुदा दे वायदियां वल देखदे आ, कदे भी कंडीशनां वल ना देखो। जो तुसी कंडीशनां वल देखोगे तो शैतान तुहानूं हरावेगा, शैतान तुहाडे उपर वजन पा देवेगा, ठीक है ना। इस करके कदे भी कंडीशन वल नहीं देखना, हमेशा खुदा दे वचन वल देखो। जिहड़ा मनुख खुदा दे वचन वल वेखदा आ, वो हमेशा ही बरकतां नूं प्राप्त करदा, जिस तरह इब्राहिम ने बरकतां नूं प्राप्त कीता। जो वायदा खुदा ने उहदे जीवन च कीता सब कुछ पूरा होया। जिद्दां यूसुफ कैद दे विच सीगा, यूसुफ ने खुदा दे वायदे वल वेख्या, क्योंकि खुदा ने उन्होंने दर्शन दे विच विखाया सीगा भी तेरे अगे तेरे सगे संबंधी मत्था टेकणगे, तेरे अगे डिगणगे आके, ठीक है ना। तो वही गल पूरी हुई, चाहे वो कंडीशनां विचों निकलिया, दिक्कतां परेशानियां विचों निकलिया, लेकिन खुदा दे वायदे वल कायम रहा। तो एक दिन की होया, उन्होंने उस देश का गवर्नर, उस देश का राजा बना दिता गया। इस करके कदे भी दिक्कतां परेशानियां वल ना वेखो, खुदा दे वायदे वल देखो। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। आओ प्रार्थना करदे हां। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा प्रभु जी। सर्वशक्तिमान खुदा, सचमुच जिद्दां तू इब्राहिम नूं बाहर बुलाया प्रभु जी, ते खुदा बंदा उसनूं अपणिआं तो अलग कर दिता, ते खुदाबंद प्रभु जी अपने पवित्र कम्मां दे लई इस्तेमाल किया। इसे तरह प्रभु जी तू अज भी चाहना है प्रभु जी, एक तेरा आत्मिक मनुख जो भी आत्मिक भैन भाई है खुदाबंद, वो इस संसार नूं छड्ड के बाहर आवे। प्रकाश दी पोथी विच लिखिआ, हे मेरी प्रजा बाबुल दे विचों बाहर आ जा, उस गड़बड़ी विचों बाहर आ जा। ते सचमुच खुदावंदा जिद तक कोई बाबुल दे विचों बाहर नहीं आंदा, गड़बड़ी विचों बाहर नहीं आंदा, तो उसदा इस्तेमाल नहीं कर सकदा प्रभु जी। मैं तेरा धन्नवाद करदा, सानूं गड़बड़ी विचों बाबुल विचों बाहर कढिआ, साडी अखां नूं प्रभु जी खोलिआ। तेरा धन्नवाद करदा, समय दे संदेश वाक बारे तू सानूं दस्सिआ प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता असीं विश्वास करदे हां एलिया नबी कोई होर नहीं, तेरा सतवां दूत भाई विलियम ब्रैनम है प्रभु जी, जिहदे द्वारा उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी खोल दी गई। तो प्रभु जी उसने सब गुप्त भेतां नूं संपूर्ण किया है प्रभु जी, खोलिया है मेरे महान पिता, ताकि तेरी लाड़ी वचनां दे नंगार सिंगार कर सके। लेकिन प्रभु जी मिशना जथेबंदियां संसारिक लोग खुदावंदा तेरे वचन का श्रृंगार नहीं कर सकते खुदावंदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के नाल श्रृंगार करने के लिए प्रभु जी सब तो पहला तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच बसमा लेना पैंदा है, पवित्र आत्मा का दान लेना पैंदा है। उस तो बाद ही खुदावंदा कोई तेरे वचन नूं समझ सकता है, तेरे राज दीआं गल्लां नूं समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझता। इस करके खुदावंद तो अपने चेलियां नूं कहा सीगा, मैं तुहाडे नाल दृष्टांतां 'च गल्लां
नहीं करता, लेकिन मैं दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸੇ ਘੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।